اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج کا بلیٹن لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی سب سے بڑی خبر، زوب گیریزن پر حملہ، سوئی میں جھڑپ، 12 جوان شہید، 7 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں کی صبح سویرے زوب گیریزن میں گھسنے کی کوشش، اہلکاروں نے ناکام بنا دی۔ رات کے کلیئرنس آپریشن مکمل۔ سوئی میں آپریشن کے دوران فائرنگ کا تبادلہ، امن تباہ کرنے کی تمام گھنانی کوششیں ناکام بنائیں گے۔ آئی ایس پی آر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، محسن نقوی دیگر کی حملے کی شدید مذمت۔ یہ دیکھیں، یہ پاکستان میں دہشت گردی کا جو افریج چل رہا ہے، اس میں جو بھی لوگ ملوث ہیں، حکومت بہرحال ان کے خلاف لڑ رہی ہے۔ عوام کو بھی چاہیے حکومت کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان دہشت گردوں کے عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ پاکستان کسی بھی ملک کو اپنے ملک میں مداخلت نہیں کرنے دے گا۔ ایسے یہ دہشت گرد جو ہمارے ملک کو ہمیں اس قسم کی چیزیں مسلط کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ فوج نے کافی حد تک انہیں نیست و نابود کر دیا، اور انشاءاللہ یہ باقی بھی جو ان سے بچے کھچے دہشت گرد ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ بھارت اپنی چالوں میں کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، یہ الٹا اس سے اپنی ہی مصیبت پڑی ہے اور پڑے گی۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور قائم رہے گا۔ اب آتے ہیں ہم سب سے بڑی خبر اور دوسری خبر، آئی ایم ایف سے $3 ارب منظور، امارات سے بھی $1 ارب مل گئے۔ $1 ارب 20 کروڑ فوری جاری، $1.8 ارب نومبر فروری میں ملیں گے۔ رواں ماہ زر مبادلہ ذخائر کا ٹارگٹ $15 ارب، وزیر خزانہ۔ ڈالر سونا سستا، سٹاک مارکیٹ میں تیزی، کاروبار میں 54 ارب کا اضافہ۔ ڈیفالٹ کی افواہیں، قدرتی موت مر گئی، بیرون ملک کے لیے بہتر ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، ڈار۔ پاکستان کی طے شدہ پالیسیوں پر سختی سے کاربند رہنا ہوگا، معاشی صلاحیتی پروگرام معیشت کو فوری سہارا دینے کے لیے ہے۔ اندرونی اور بیرونی عدم توازن کو دور کرنے میں مدد ملے گی، عالمی مالیاتی فنڈ۔ موجودہ حکومت اور موجودہ وزیر خزانہ جون سی ہیں، یہ جب سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے مہنگائی ختم کر دیں گے، مگر ابھی تک مہنگائی ختم ہونے کا تو کچھ نہیں نظر آ رہا۔ مارکیٹ میں بہت تیزی ہے، عام لوگ چیزیں، اشیاء ضرورت، اشیاء نرخ جون سی ہیں لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں۔ چینی اس ٹائم تھوک میں جون سی 140 سے 145 روپے بک رہی ہے۔ اسی طرح چاول 400 روپے، 350 روپے، اعلیٰ درجے کا چاول جون سا 430-40 روپے، 450 روپے تک بک رہا ہے۔ پہلے یہی چاول جون سا تھا 100, 150, 200 کے اندر ہوتا تھا، اب یہ عام آدمی کی ریچ سے باہر ہو گیا، جسے ہم ٹوٹا کہتے تھے، ٹوٹا چاول بھی عام لوگوں کی ریچ سے باہر ہو گیا، وہ بھی 200 روپے تک بک رہا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ دالیں، چیزیں، ان چیزوں پہ عوام کو سبسڈی دینے کے بجائے اس کو عالمی مارکیٹ سے پرچیز کر کے اسے سستا کرے، تاکہ عام آدمی دال روٹی تو کھا سکے۔ نان 30-35 روپے کا، روٹی 30-35 روپے کی بک رہی ہے، اور اس سے بندے کا پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ تو اسی طرح اور دودھ ہے، اب ہمارے ہاں ڈیری، پاکستان ایک دیکھیں زرعی ملک ہے، مگر یہاں پر آپ چلے جائیں تو باہر سارا ملاوٹ والا دودھ بک رہا ہے، اور کہیں پر کچھ نہیں مل رہا، نہ فارم ہاؤسز ہیں، نہ کوئی چیز ہیں۔ تو ہمارے پاس اتنی صنعت، اتنی زرعی ملک ہونے کے باوجود ہمارے ہاں عام لوگ جو ان سے عام سہولیات سے محروم ہیں، جس کی وجہ سے جنریشن بھی خراب ہو رہی ہے، لوگوں کی صحتیں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ حکومت کو چاہیے، یہ آج کا 60-70 سال تک کوئی ایسی پالیسی نہیں بن سکی کہ ان ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے، اور کوئی ایسے فارم ہاؤسز بنائے جائیں، صنعتیں لگائی جائیں، تاکہ یہاں پر ٹیلنٹ کام کرے اور انہیں یہاں پر روٹی میسر ہو سکے۔ امید کرتے ہیں کہ حکومت لوگوں کی، عام لے مین اور عام مزدور کے لیے کوئی مزید اچھے اقدامات کرے۔ یہ لائنوں میں لا کے نہیں، عام ٹوٹل طور پہ جس دکان پہ جائیں وہاں پہ آدمی کو سستی چیزیں ملنی چاہیے، یہ سب کا رائٹ اور حق ہے۔ اس کے لیے امید ہے کہ حکومت کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی۔ اب آتے ہیں، پاکستان کی ادائیگیاں زر مبادلہ ذخائر سے 6 گنا زائد ہیں، بلومبرگ نے کہا ہے۔ 2024 میں $23 ارب ادا کرنے ہیں، معاہدے کے بعد ڈالر ای بانڈ 27% بڑھا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہاں تک جا رہا ہے یہ ڈالر اور باؤنڈ، پاؤنڈ کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو عام آدمی کی جون سی بہت مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔
अब इसी तरह आते हैं पीटीआई ने प्रदेश हटो को पार्टी से निकाल दिया, पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, बुनियादी रुकनियत खत्म की जाती है। उमर यूब। पाकिस्तान की मैशत बहाल हो रही है, नवाज शरीफ का दावा। सऊदी अरब समेत दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी काबिल फख्र मसाइल हल करना हमारा फर्ज है। पाकिस्तान दोबारा तरक्की की जानब रवाना होगा, अवाम जल्द खुशहाल होंगे। ये देखें, अब एक और बड़ी इंदोनाक खबर है कि भाटी गेट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने 10 जिंदगियां निकल लीं। हंसते बसते घर में सफ़े मातम बिछ गई। तमाम अफराद को मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरने वालों में ज़हीरुद्दीन बाबर की 60 साला बीवी सायरा बानो, बेटी फरजाना, 13 साला सिमा अफसानी और इसका बेटा मोनू, 16 साला आदिल, अंजल फातिमा शामिल हैं। देखिए, ये शॉर्ट सर्किट वाला मामला जो से है, ये हमारे मुल्क में जगह जगह शॉर्ट सर्किट बड़ा, अंदर तो जो बाहर गलियों सड़कों में भी कई लोग मरते हैं, कई चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती। अगर आप गलियों में, लाहौर की गलियों जगहों पे जाकर देखें तो जगह जगह तारों के, नंगी तारों के जाल बिछे हुए हैं, और ये बजाय इसके कि उसको गोले डालकर या चीज़ें डालकर ठीक जाए, वाबड़ा हुकाम के सर पे कोई जून नहीं लश्कों के रेंगती। लोग खतरात में घिरे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लाखों रुपए, अरबों खरबों रुपए के बिल इकट्ठे कर रहे हैं, मगर अवाम की फलाह बहबूद पर कुछ नहीं लग रहा। हुकूमत को चाहिए इसके लिए कोई कानून साजी करे ताकि ये लोगों की जिंदगियां महफूज हो सकें। अब आते हैं कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। चीन, भारत की हमायत, अमरीका, बरतानिया, यूरोप की मुखालफत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। इस्लामी ममालिक कुरान की तौहीन को जुर्म करार दे। कुवैती पार्लियामेंट कलाम पाक की बेहरमती घिनौना अमल है जिसका कोई जवाज कबूल नहीं। सऊदी अरब। मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम उठाए जाएंगे। बिलावल। इश्ताल अंगेज कार्रवाई गलत सरबराह इंसानी हकूक। अब ये देखें, ये दासू दहशत हमले का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में मारा गया। टीटीपी कमांडर की तस्दीक। तारिक रफीक सुबह कुनर में हलाक हुआ। कराची चीनी ज़बान के मरकज पर खुदकश हमले का मनसूबा साज था। ये देखेंगे हमारे मुल्क में किस तरह ये लोग मुनाफरत फैला रहे हैं, हर अपने अंजाम को पहुंच ही गया है। इंशाअल्लाह ताला बाकी दहशतगर्द जो है, दुश्मन ममालिक का जो मंसूबे वो पूरे नहीं होंगे, वो भी इंशाल्लाह जल्दी मारे जाएंगे। कोई इसी तरह ये कुत्ते मरेंगे तो इंशाल्लाह कोई मुल्क में हमारे इसका दहशतगर्दी का सोचेगा भी नहीं। अब आते हैं हम सरकारी मुलाजमीन के धरने की तरफ। सरकारी मुलाजमीन का तीसरे रोज भी धरना जारी रहा। महंगाई के पिछले मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन में इजाफा ना करने के खिलाफ नारे। हुकूमत खोज के नाहुन ले हाफिज तलहा सईद। मुतालबा तस्लीम किए जाए। नदीम अशरफी एम्प्लॉइज ग्रैंड लाइन्स मुतालबा होने तक धरना जारी रखेगा। अब देखें, ये पंजाब में जो पेंशनें और तनख्वाहों में इन्होंने हुकूमत ने अजीब सा काम किया है। ये नहीं होना चाहिए था। 3 सूबों में और तरह, और यहाँ पंजाब में और यहाँ, और आप देखें कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा और यहाँ पर इस किस्म के हालात पैदा किए गए। कल भी मैंने कहा था कि इससे ये चीज़ें ना नून लीग के वोट बैंक पे असर डालेंगी। तो इसके मुताबिक मैं तफसीली बात कर चुका हूँ। ये एक बाकायदा तौर पे इस किस्म के हालात पैदा करके नून लीग के खिलाफ पीपल्स पार्टी का जो है, ये एक ज़रदारी, एक भारी वाला काम करने जा रही है कि पंजाब में हम किला बनाएंगे। ऐसा किले बनाने की बातें करने से लोगों को तो नहीं ना तंग करना चाहिए। आप किले बनाएं, काम करके दिखाएं, लोगों को डिलीवर करें। ये किला बनाने का तरीका नहीं है कि आप लोगों को तंग कर दें। नून लीग का मोरल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। ये इससे कोई, अगर वो आएंगे तो ये क्या करेंगे? आप अपना डिलीवर करके जाएं ताकि लोग आपको वोट दें। इस तरह डिलीवर करने से वोट नहीं मिलते होते। नून लीग को अगर रिवर्स गियर पंजाब में लगाना चाहते हैं तो ये वैसे भी पीपल्स पार्टी के लिए मुमकिन नहीं है। अब आते हैं हम इसकी तरफ। एक्सपोर्ट सेक्टर में बिजली सब्सिडी वापस लेने के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। सब्सिडी देना वापस लेना हुकूमत का इस्तेहकाक। सैकड़ों दरखास्तों पर फैसला महफूज सुना दिया। हुकूमत माली साल खत्म हुए बगैर सब्सिडी वापस नहीं ले सकती, वकला दरखास्त गुजारे। ये थी नाज़रीन आज तक की ताज़ा खबरें। फिर नई खबरें लेकिन